Okay. So tell me what we have discussed yesterday. Did we finish layers of epidermis? Layers of epidermis అయిపోయిందా? అయిపోయింది మేడం. ఓకే. సో ఎపిడర్మిస్ లేయర్ లో సెల్స్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్ అయిపోయింది అండ్ ఆల్సో లేయర్స్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్ కూడా అయిపోయింది కదా? ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ లేయర్? Dermis. So dermis is the middle layer in between epidermis and hypodermis. డిక్లేర్ అవుతుంది. Okay. So dermis, it's a thick vascular and strong layer which is made up of connective tissue which is rich in collagen and elastin fibers. So మనకి dermis layer ఎలా ఉంది? It is made up of collagen and elastin fibers. So it is very thick layer and a strong layer and a vascular layer. అంటే మనకి blood vessels ఉన్నాయి dermis లో. Vascular means presence of blood vessels, presence of arteries, veins and capillaries. So what is the structure of dermis? So it contains blood vessels, nerves, hair follicles and glands. So blood vessels ఉంటాయి, nerves ఉంటాయి, hair follicles ఉంటాయి, glands ఉంటాయి dermis structure layer లో. And what does it do? It provides mechanical strength and elasticity. So skin కి మనకి mechanical strength ని provide చేస్తుంది dermis layer as well as elasticity. So how many layers of dermis we have? So within dermis we have two layers. So epidermis లో మనకి 4 layers ఉన్నట్టు dermis లో 2 layers ఉన్నాయి, papillary layer and reticular layer. So what are these layers? So each layer has a specific function. So each layer made up of a different type of connective tissue. So papillary layer, it's a superficial layer, whereas reticular layer, it's a deeper layer. So first layer is a papillary layer. So beneath the papillary layer, we have the reticular layer. So this papillary layer, it is composed of loose areolar connective tissue, whereas reticular layer, it is made up of dense irregular connective tissue. So both are composed of connective tissue only, but the difference is a different type of connective tissue here. Here it is packed loosely and here it has a dense network. So this papillary layer, it contains dermal papillae, capillary loops, Meissner's corpuscles and free nerve endings. So dermal papillae అంటే ఏంటి? Finger like projections that form the fingerprints. So finger like projections. సో మన ఫింగర్ ఏ సైజ్ లో ఉంది, జనరల్ గా ఆ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ లాగా మనకి విజిబుల్ గా ఉంటుంది. సో వాటి వర్క్ ఏంటి అంటే టు ఫార్మ్ ది ఫింగర్ ప్రింట్స్ విత్ ఇన్ ది డర్మల్ పాపిలే, విత్ ఇన్ ది పాపులరీ లేయర్ అండ్ క్యాపిలరీ లూప్స్ విచ్ ఆర్ న్యూట్రిషన్ ఫర్ ఎపిడర్మిస్. సో మనకి న్యూట్రియంట్స్ అనేది ఎపిడర్మిస్ కి డర్మిస్ నుంచి ప్రొవైడ్ అవుతున్నాయని మీకు చెప్పాను ఫస్ట్ క్లాస్ లో, యెస్టర్డేస్ క్లాస్. సో డర్మిస్ ప్రొవైడ్ న్యూట్రియంట్స్ ఫర్ ఎపిడర్మిస్. సో డర్మిస్ లో ఏ లేయర్ అంటే పాపులరీ లేయర్ లో క్యాపిలరీ లూప్స్. సో దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ nutrition for epidermis. So Meissner's corpuscles. So this help in light and touch. Mute చేసుకోండి మా ఎవరో. And also it has free nerve endings. So reticular layer, it's a deeper and thicker layer which contains మనకి reticular layer లో collagen and elastin fibers ఉంటాయి.
hair follicles ఉంటాయి, and sebaceous oil glands, which are oil producing glands in skin. So those are present in reticular layer. And also sweat glands. So sweat glands, which produces sweat, which produces the waste in the form of sweat, which is present in reticular layer. And also we have Pacinian corpuscles, which are responsible for deep pressure and vibration. సో స్కిన్ కి ఏదైనా ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయాలన్నా లేదా ఏదైనా వైబ్రేషన్ మనం సెన్స్ చేయాలన్నా కూడా we can feel it with the help of Pacinian corpuscles. So what is dermis? చెప్పండి, what is dermis? It is a middle layer. It is a middle layer next to epidermis. So how it is made up of? Thick, vascular, and strong connective rich in collagen and elastic fibers. Right. So it is made up of collagen and elastic fibers. So how many layers of dermis we have? 2. ఏంటవి? Papillary layer, reticular layer. Papillary layer, reticular layer. So among those two, which is a superficial layer, which is a deeper layer? Papillary layer is a superficial layer. Reticular layer is deeper and thicker layer. Right. So papillary layer, it is composed of Loose areolar connective tissue. loose areolar connective tissue. Right. So reticular layer is made up of Dense irregular connective tissue. Okay. So what does papillary layer contain? Dermal papillae, capillary loops, plus. Dermal papillae, capillary loops, ఇంకా Meissner's corpuscles and Free nerve endings. free nerve endings. Right. So what does dermal papillae contain? What it is first? Collagen and elastic fibers. నేను అనేది డర్మల్ పాప్లే మా. డర్మల్ పాప్లే అంటే ఏంటి? Finger-like projections. Finger-like projections, right, that form the fingerprints. So ఈ finger-like projections అనేవి మనకి it pushes dermis into epidermis. Okay, so dermis ని మనకి epidermis లోకి push చేసేది dermal papillae. So it is also responsible for stronger attachment and better nourishment of the dermis layer. So next ఏంటి? Capillary loops. So what does capillary loops do? It provides nutrition for epidermis. It provides epidermis. Nutrition for epidermis. Yes, it provides nutrition for epidermis. So next, Meissner corpuscles, what is the role of it? Light touch. Light and touch. So ఏం చేస్తుంది Meissner corpuscles? It detect the light as well as it detect the touch. So next, it also has the free nerve endings. So what does reticular layer contain? Collagen and elastic fibers. Collagen and elastic fibers. Hair follicles. Hair follicles. Oil glands. Oil glands. Sweat glands. Sweat glands. And Pacinian corpuscles. Right. So what is the role of Pacinian corpuscles? Deep pressure and vibration. Yeah. It detects deep pressure and vibration. So these are the layers of dermis. So what are the cells of dermis? So dermis లో ఏ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి? మనకి ఎపిడర్మిస్ లో ఎలా అయితే సెల్స్ ఉన్నాయి, కెరాటినోసైట్స్, మెలానోసైట్స్, మర్కల్ సెల్స్, అలా డర్మిస్ లో కూడా మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? ఫైబ్రోబ్లాస్ట్, మ్యాక్రోఫేజెస్, మాస్ట్ సెల్స్ అండ్ అడిపోసైట్స్. So fibroblast function ఏంటంటే to produce collagen and elastin fibers. So మనకి dermis is made up of collagen and elastin fibers కాబట్టి
those collagen and elastin fibers are produced by fibroblast cells. So macrophages and mast cells, ఈ రెండు ఏంటంటే immune defense and histamine release. So both are considered as immune cells. So adipocytes అంటే ఏంటి? What do you call as adipocytes? Adipocytes. Few. White blood cells, ma'am. No ma, white blood cells కాదు. తెలియదు మ్యామ్. ఎవరికి తెలీదా? Okay. So adipocytes, these are a type of connective tissue which stores fat. సో సింపుల్ గా అడిపోసైట్స్ ఏమంటారంటే ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ సెల్స్ అంటారు. ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ సెల్స్. సో మనకి స్కిన్ లో ఫ్యాట్ స్టోర్ చేసే సెల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే అవి అడిపోసైట్స్. సో ఎక్కడ ఉంటాయి అవి? డర్మిస్ లేయర్ లో ఉంటాయి అడిపోసైట్స్. సో మనం ఇక్కడ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ పిక్చర్ లో చూసుకుంటే మనకి రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఉంది, రైబోజోమ్స్ ఉంది, న్యూక్లియస్ ఉంది, గోల్గి apparatus. సో ఏ నార్మల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెల్ కి ఏవైతే సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉంటాయో ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ లో కూడా అవే ఉన్నాయి మనకి. కొలాజన్ ఫైబర్స్, న్యూక్లియస్, సెక్రెటరీ గ్రాన్యుల్స్, మైటోకాండ్రియా అండ్ సైటోప్లాజం. సో మ్యాక్రోఫేజెస్ లో మనకి గోల్గి apparatus, లైజోజైమ్, మైటోకాండ్రియా, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఇవన్నీ సేమ్. So mast cell, as it is responsible for histamine release, we have IgE. So immunoglobulin E undi, antigen undi, receptor undi, degranulation and histamines. So histamines release chestundi mast cell. So next is adipocytes, the white adipose cells, which stores lipids, which stores fats. So these are the cells of dermis. So what is the next layer? Hypodermis. Hypodermis, right. Okay, so coming to third layer of skin, which is the deepest layer, hypodermis. So hypodermis is also called subcutis or superficial fascia because it is a subcutaneous tissue. So subcutaneous, sub ante beneath, cutaneous under skin. So beneath the skin. So hypodermis is present, it's a layer beneath the skin. So that it is named as subcutis or superficial fascia. So what is the structure of hypodermis? It consists of loose connective tissue, areolar tissue, and also made up of adipose tissue. So loose areolar connective tissue, it contains fibroblast, collagen, and elastic fibers. So same like dermis layer, this hypodermis it also contains fibroblast, which produces collagen and elastic fibers. So it also provides elasticity between the cells and movement between the skin and underlying muscles.
సో స్కిన్ కి ఇంకా మనకి హైపోడర్మిస్ అనేది ఇట్స్ అ లేయర్ నెక్స్ట్ టు మజిల్స్ కదా. సో it creates a movement between skin and the muscle. సో స్కిన్ కి మజిల్స్ కి మధ్యలో మూమెంట్ ని క్రియేట్ చేసే లేయర్ ఏంటి? హైపోడర్మిస్. And it is also made up of the adipose tissue, which is a specialized fat storing cells, adipocytes. So adipocytes, fat storing cells. So tissue ni manam adipose tissue antam. So what does it do? It forms fat globules which are separated by fibrous connective tissue, septa. So it forms fat globules. So lobules ki separate cheyadaniki manaki oka fibrous connective tissue undi. It is called as septa. It is separated by septa. So what are the layers of hypodermis? Superficial fat layer, deep membranous layer. So what is hypodermis called as? Superficial fat. Superficial fascia or Subcutis. Subcutis. ఎందుకలా పిలుస్తున్నారు హైపోడర్మిస్ ని? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? What is the reason? అంటే అది లాస్ట్ లేయర్ కదా మేడం, స్కిన్ లో ఉంది కదా. Yeah, it is present beneath the skin. So it is the last layer of the skin and next to muscular layer. So దాన్ని మనం అందుకే subcutis or superficial fascia అని పిలుస్తున్నాం hypodermis ని. So what is the structure of hypodermis? So how does it composed of how many types of tissue? Two. What are those? Loose connective tissue, adipose tissue. Loose connective tissue and adipose tissue. Right. So what does loose connective tissue consist of? Fibroblast, collagen, Fibroblast, collagen, and elastic fibers. Right. So what is the use of these fibers? ఏం చేస్తున్నాయి ఫైబర్స్? elasticity. It provides elasticity. Elasticity and the movement between the skin and underlying muscles. So skin ki and muscles ki మధ్యలో movement ని provide చేసేది all these cells, fibroblast, collagen, and elastic fibers. So coming to adipose tissue, what it is? Specialized fat storing cells. Specialized fat storing cells. So what are those fat storing cells called as? Adipocytes. Adipocytes, right. So what does adipocytes do? Forms fat globules. Forms fat globules, right. And it's separated by? Septa, a connective tissue, fibrous connective tissue. Fibrous connective tissue, septa. Right. So what are the layers of hypodermis? Superficial fat layer, deep membranous layer. Superficial fat layer and deep membranous layer, right. So superficial అనేది the top layer, hypodermis లో top layer ఎప్పుడు కూడా it is composed of fat storing cells. So whereas deep layer it consists of membranes. ఎవరు అది మా మ్యూట్ చేయండి, డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. So this is the layers of skin. So what is the function of epidermis, dermis, and hypodermis? So there are several functions.
So coming to functions of epidermis. What does it do? It helps in protection. It acts as a water barrier. It also provides immune defense, sensation, vitamin D synthesis, skin color or pigmentation, renewal and repair. Shrikar. So it acts as a protective layer. Epidermis, it acts as a protective layer. Balu, get out of the class. ఓకే. సో స్టూడెంట్స్ నేను రేపటి నుంచి ఏం చేస్తానంటే, సో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అవుతారు. బట్ దే విల్ బి వెయిటింగ్ ఇన్ ది రూమ్. సో నేను ఎవరైతే జాయిన్ చేయాలనుకుంటానో వాళ్ళనే జాయిన్ చేస్తే వాళ్ళే వింటారు క్లాస్. మంచి పని మేడం అది. మీకు కనిపిస్తుందామా స్క్రీన్ మీద ఎన్ని వేషాలు వేస్తున్నారో? నేను నిన్న అంతగా చెప్పా కూడా. అవును మేడం. కాదు, డైలీ క్లాసెస్ లో ఇలానే బిహేవ్ చేస్తారా లేకపోతే నా దగ్గరనే ఇలా చేస్తున్నారా? రికార్డ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళ నేమ్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా రికార్డ్ అయిపోతుంది అక్కడ. సో సేమ్ నేను ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసి వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ కి పంపిస్తాను. సింపుల్. ఏ చెప్తే అర్థం అవ్వట్లేదా మీకు? రమణ, చేస్తున్నారు మళ్ళీ లెఫ్ట్ అయిపోతున్నారు.
ఓకే, సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్ ఏంటి చెప్పండి? ప్రొటెక్షన్, వాటర్ బ్యారియర్స్. అయ్యో, మ్యామ్ వాళ్ళు ఏ కాలేజో తెలీదా? తెలియదు మా, కొత్త కొత్త నేమ్స్ ఉన్నాయి. అసలు వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. చేస్తున్నారు మళ్ళీ లెఫ్ట్ నేను నాయన అయిపోతున్నారు. చేస్తున్నారు. మ్యామ్, మీరు నేను వాళ్ళని తీసుకోవాలంటే మీ కాలేజ్ కి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి చేయండి రా అయ్యా. మా మీద కట్టుబడి సచ్చి ఏడ్చేది మీరు. పక్కకు దొబ్బండి, అక్కడ వినే వాళ్ళకి ఎందుకు చెడగొడతారు? నేను రిమూవ్ చేద్దామని ఇలా ఓపెన్ చేసే లోపు వాళ్ళు లెఫ్ట్ అయిపోతున్నారు. చేస్తున్నారు, లెఫ్ట్ అయిపోతున్నారు. మ్యామ్ వాసవి డిగ్రీ కాలేజ్ లో బాయ్స్ లేరు మ్యామ్, మొత్తం గర్ల్స్. అదే మా వీళ్ళందరూ కొత్త కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్నారు. లైక్ 2 days నుంచి ఎవరో తెలీదు. న్యూ నేమ్స్ ఉంటున్నాయి అండ్ వాళ్ళ ఎండింగ్ వరకు కూడా ఉండట్లేదు. వచ్చేసి ఇగో ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి చేసేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. మినిట్ కి ఒక నేమ్ మారుస్తున్నారు. లింక్ ఎవరు షేర్ చేస్తున్నారు మ్యామ్ వాళ్ళకి అసలు? తెలియదు మా, మీకు ఎవరైతే వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో షేర్ చేస్తారో వాళ్ళే చేస్తారు. సో అసలు వాట్సాప్ లో షేర్ చేయకపోతే అయిపోతుంది ఇంకా లింక్. సో దట్ వెబ్సైట్ లో ఎవరెవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకే యాక్సెస్ ఉంటుంది. వాట్సాప్ లో అయ్యేసరికి ఇంకా పెట్టొద్దని చెప్పండి మ్యామ్ వాట్సాప్ లో. అందరు లాగిన్ అయ్యారు కదా మ్యామ్ వెబ్సైట్ లో. ఓకే, అందరు అయ్యారా? మ్యామ్ మాకు అది Yes, ma'am. చూపించడం లేదు మేడం. రుక్సానా. ఓకే రుక్సానా, మీరు మొన్న 2-3 days నుంచి వస్తున్నారు కదా. సో తెలుసా మేడం, మీకు అది ఎలా చేయాలో? మాకు వాట్సాప్ నుంచే మేము వస్తున్నాం మేడం. లింక్ నుంచి, వెబ్సైట్ నుంచి అయితే అది రావడం లేదు. వెబ్సైట్ నుంచి మేడం మనం ఇప్పుడు చెప్పకండి. చేసుకోవాలి మా. ఏంటి మా? ఇప్పుడు చెప్పకండి మళ్ళీ వెబ్సైట్ నుంచి ఎలా రావాలనేది. లేదు లేదు, చెప్పట్లేదు మీకు. ఆల్రెడీ వాట్సాప్ లో ఒక వీడియో ఉంటుంది, అది ఎలా చేయాలో నేను మళ్ళీ షేర్ చేపిస్తా మేడం తోని, ఓకేనా? సో సేమ్ ఓకే వాట్సాప్ మేడం. మీకు వీడియో వస్తుంది, సేమ్ ఆ వీడియోలో ఉన్నట్టే చెయ్యండి. ఓకే మేడం. మేడం ఓకే. బాలాజీ కాలేజ్ వాళ్ళకి ఓపెన్ అవ్వట్లేదు మ్యామ్. ఓన్లీ మాకు ఒకటన్నా ఒకసారి సెండ్ చేయండి మ్యామ్ లింక్. ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి ఓపెన్ అయితే వాళ్ళు చేసుకుంటారు మ్యామ్. మాకెందుకు ఓపెన్ అవ్వట్లేదు మ్యామ్? బాలాజీ కాలేజ్ వాళ్ళకి ఎవరికి ఓపెన్ అవ్వట్లేదా? నో మ్యామ్, అసలు ఎవరికి ఓపెన్ అవ్వట్లేదు మ్యామ్. ఓకే. ఓకే. ఎస్ఎంజిఎల్ కాలేజ్ నుంచి కానీ వెబ్సైట్ నుంచి ఎవరు రావడం లేదు మేడం. అందరూ ఓకే. వాట్సాప్ ఓకే. నుంచి వస్తున్నారు. ఓకే, మీకు చెప్తాను. సో ఎస్ఎన్జేఎల్ కాలేజ్ అండ్ వేరే వాళ్ళకి కూడా నేను అన్ని కాలేజ్కి ఒకసారి నేను మళ్ళీ సెండ్ చేయమంటాను ఆ వీడియో. ఒకసారి ఆ వీడియో చూసి మీరు చెయ్యండి. సో దట్ ఇంకా మనకి ఓకే మేడం. వాట్సాప్ లో లింక్ షేర్ అవ్వదు అండ్ వెబ్సైట్ నుంచి ఇంకా డైరెక్ట్ మీరు వెబ్సైట్ లో మనకి లింక్ కూడా కనిపించదు మీరు షేర్ చేయాలన్నా కూడా. ఓన్లీ డైరెక్ట్ జాయిన్ లింక్ అని ఉంటుంది, మీరు జాయిన్ అయిపోతారు. అది ఇంకొకరు షేర్ చేయడానికి ఉండదు. ఓకే మేడం. సో ఓకే ఓకే. So tell me the functions of epidermis. It protects the skin as it is a first layer of the skin. Okay, so epidermis, it acts as a protective layer. It acts as a water barrier and it also protects the skin. It acts as an immune defense. So it prevents the attack from the pathogens, and also it sensation and it senses the touch, pressure, temperature, everything. So it was also responsible for vitamin D synthesis. So skin color or pigmentation because of melanocytes present in the layer of epidermis. Eh, Shalini. గర్ల్స్ నేమ్స్ ఉన్నాయి మా. అసలు చేసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అమ్మాయిల నేమ్ పెట్టుకుంటున్నారేంటి? అయితే వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ అమ్మాయిలు కాదు మ్యామ్. సెర్చ్ చేసే లోపు అసలు వెళ్ళిపోతున్నారు మా. ఇలా సెర్చ్ చేస్తున్నా, ఇప్పుడు శాలిని అని నేను పిలిచానా, సెర్చ్ చేస్తున్నాను, అంతే లెఫ్ట్ అయిపోయారు విత్ ఇన్ సెకండ్స్. సో ఆల్రెడీ ఈరోజు మీటింగ్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎనేబుల్ హోస్ట్ రూమ్ చేయలేదు, వెయిటింగ్ రూమ్ చేయలేము. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టివ్. సో మీరు ఎన్నిసార్లు జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా కూడా నేను పర్మిషన్ ఇస్తూనే అవుతారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా. సో నా ఓన్లీ డైలీ ఎవరైతే ప్రజెంట్ అవుతున్నారో
నాకు రెగ్యులర్ గా తెలిసిన నేమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను నేను. ఈ న్యూ న్యూ నేమ్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేయను. So this epidermis, it also acts as a renewal and repair layer. So మనకి న్యూ సెల్స్ అనేవి ఓల్డ్ సెల్స్ అవన్నీ ఫాలో అవుట్ అయిపోతూ న్యూ సెల్స్ రిప్లేస్ అవుతూ, so the old cells get repaired and new cells will be renewed. So coming to functions of dermis, it gives a structural support to the skin layer and also it helps in nourishment of the epidermis. It provides nutrients to epidermis. And sensation, so it detects the touch, pressure, Saira. And it also helps in thermoregulation, excretion of the waste in the form of sweat as it contains sweat glands, and immune responses. It consists of histamines and hair and gland support and also wound healing. So hypodermis functions in the insulation, shock absorption, storage of energy, anchoring of skin, passage for vessels and nerves. So it creates a passage for blood vessels and nerves, and also SMJL principle. ఒరే ఊరికే మా కాలేజ్ పరువు ఎందుకు తీస్తారా మీరు? బీకామ్ వాళ్ళు సాయండి అక్కడ వెళ్ళి. It also regulates hormonal and metabolic functions and it acts as a site for subcutaneous injection. సో మనకి ఏదైనా సబ్క్యూటేనియస్ లెవెల్లో ఏదైనా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్, సో ఏదో ఒక వ్యాక్సిన్, రేబీస్ వ్యాక్సిన్, చికెన్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్, ఏదో ఒకటి. సో వ్యాక్సిన్స్ అనేవి మనకి జనరల్ గా సబ్క్యూటేనియస్ లెవెల్స్ లో ఇస్తారు, కొన్ని ఇంట్రామస్కులర్ లెవెల్స్ లో ఇస్తారు. సో మనకి సబ్క్యూటేనియస్ లెవెల్స్ లో ఇచ్చే ఇంజెక్షన్స్ అన్ని కూడా హైపోడర్మిస్ లేయర్ లోనే ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. So hypodermis, it acts as a site for subcutaneous injection. So what are the functions of epidermis? Protection, water barrier, immune defense, sensation. Protection, water barrier, immune defense, sensation. ఇంకా Vitamin D synthesis, skin color, pigmentation, renewal and repair. Renewal and repair, right. So dermis functions ఏంటి? Structural support. epidermis, sensational, thermoregulation, extension, immune response, hair and gland support, healing. Right. So functions of hypodermis? insulation, shock absorption, energy storage, anchoring of skin, passage of vessels and nerves, hormonal and metabolic functions, and site for subcutaneous injection. Site for subcutaneous injection. So these are the functions of 3 layers of the skin. So with this we finish layers of skin. So next topic ఏంటంటే accessory structures of skin. సో మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ లో కంప్లీట్ గా ఫస్ట్ స్కిన్ లేయర్స్ ఉంటాయి అండ్ దెన్ యాక్సెసరీ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ స్కిన్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ది యాక్సెసరీ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ స్కిన్?
ఏమేమి ఉంటాయి యాక్సెసరీ స్ట్రక్చర్స్ లో? చెప్పండి. హెయిర్, ఇంకా Hair and hair. స్కిన్, హెయిర్, నెయిల్స్, హెయిర్, అసోసియేటెడ్ గ్లాండ్స్. yeah, hair, nails and associated glands. Glands. So in axillary structures, the first is hair. సో మనకి హెయిర్, anatomy ఆఫ్ హెయిర్, సో హెయిర్ లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనకి దీంట్లోనే ఉంటుంది. సో ద ఇంట్రడక్షన్ టు హెయిర్. సో వాట్ ఈస్ హెయిర్? ఇట్ ఈస్ ఎ కెరాటినైజ్డ్ ఫిలామెంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై హెయిర్ ఫాలికల్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది డర్మిస్. సో మనకి డర్మిస్ లేయర్ లో, ద మిడిల్ లేయర్ ఆఫ్ ది స్కిన్, సో మనకి డర్మిస్ లేయర్ లో మనకి హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. సో ఆ హెయిర్ ఫాలికల్స్ నుంచి హెయిర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో హెయిర్ ఎస్ఎంజిఎల్ రుక్సానా. మేడం నాది కాదు, అది ఎవరో ఫేక్ ఐడీలతో చేస్తున్నారు. అదేమా రే తెగేదాకా కొడతా నేను. సార్కి చెప్తాను మీకు చెప్తే ఊరికే. మేడం నేను కాదు మేడం. ఓకేమా, నువ్వు కాదు, నేనేం పెట్టి చేస్తున్నానని చెప్తున్నాను అంతే. అవును, ఇంతకు ముందు ప్రిన్సిపాల్ సార్ నేమ్ గాని పెట్టారు. చెప్తా నేను అదే. సార్కి కాల్ చేసి. చెప్పండి. ఎక్కువ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. సో హెయిర్ ఇట్స్ అ కెరాటినైజ్ ఫిలామెంట్. సో మనకి హెయిర్ లో ఏ ప్రోటీన్ ఉంటుంది? కెరాటిన్ ప్రోటీన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హెయిర్. సో మనకి కెరాటిన్ ప్రోటీన్ ఉన్న లెవెల్స్ లో కంటే తక్కువ ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? వైట్ హెయిర్ వస్తుందమ్మా. వైట్ హెయిర్, హెయిర్ ఫాల్, సో లూజ్ హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది, వైట్ హెయిర్ వస్తుంది. సో హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో మనకి న్యూ హెయిర్ అనేది గ్రో అవ్వదు. సో హెయిర్ ఫాల్ అవుతున్న కొద్దీ మన స్కాల్ప్ అనేది థిన్నింగ్ అవుతుంది. సో మనకి మళ్ళీ న్యూ హెయిర్ జనరేట్ అవ్వకుండా అలానే పోతూ బాల్డ్నెస్ అనేది అవుతుంది విత్ ది absence ఆఫ్ కెరాటిన్ పిగ్మెంట్, కెరాటిన్ ప్రోటీన్ ఇన్ ది హెయిర్. So this hair, it serves as roles in protection, sensation, thermoregulation and communication. సో మనకి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది హెయిర్ అనేది, స్కిన్ కి సెన్సేషన్ ఇస్తుంది, అండ్ ఆల్సో థర్మోరెగ్యులేషన్, రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్, అండ్ ఆల్సో కమ్యూనికేషన్. సో హ్యూమన్స్ హ్యావ్ అబౌట్ 5 million hairs. సో హ్యూమన్స్ కి ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ హెయిర్ ఉంటుంది? 5 million hairs with dense concentration on the scalp, eyebrows, eyelashes and body. సో ఈ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీలో మనకి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో హెయిర్ ఉంటుంది. సో ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఇట్ కన్స్ట్రిబ్యూట్ అబౌట్ 5 million hair. సో కమింగ్ టు anatomy ఆఫ్ హెయిర్. సో హెయిర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 main components. ఏంటవి? హెయిర్ షాఫ్ట్, హెయిర్ రూట్ అండ్ హెయిర్ ఫాలికల్. So hair shaft, which is a visible part, hair root, which is below the skin surface, and hair follicle, which is the surrounding structure. సో హెయిర్ ఫాలికల్ లోనే మనకి హెయిర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ సరౌండింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది హెయిర్. అండ్ హెయిర్ రూట్, మనకి హెయిర్ రూట్ అంటే మనకి స్కిన్ బిలో సర్ఫేస్ లో ఉంటుంది. అండ్ హెయిర్ షాఫ్ట్, మనకి కనిపించే ఏదైతే విజిబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ హెయిర్ ఉందో అదంతా కూడా హెయిర్ షాఫ్ట్ అని అంటాము. సో హెయిర్ షాఫ్ట్, అసలు హెయిర్ షాఫ్ట్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది హెయిర్ అబోవ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది స్కిన్. సో మనకి స్కిన్ కి లోపల ఉన్నది రూట్, హెయిర్ రూట్ అంటాం. సో స్కిన్ కి పైన మనకి ఏదైతే విచ్ ఇస్ విజిబుల్ టు హ్యూమన్ ఐ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as హెయిర్ షాఫ్ట్. అండ్ దెర్ ఆర్ లేయర్స్ ఆఫ్ హెయిర్ షాఫ్ట్ ఫ్రమ్ అవుటర్ టు ఇన్నర్. సో ఇది ఒక హెయిర్ షాఫ్ట్ అనుకుందాం. ఇది ఒక హెయిర్, దీన్ని మనం మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి లేయర్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే క్యూటికల్ కనిపిస్తుంది, కార్టెక్స్ కనిపిస్తుంది అండ్ మెడ్యులా. So in this we also have microfibules and macrofibules. So outer to inner. So cuticle అనేది outer layer. So hair shaft మనకి కనిపించే first layer ఏంటి? Cuticle layer, which is the outermost layer overlapping dead keratinized cells. So keratinized cells అనేవి మనకి cuticle layer లో ఉంటున్నాయి. And which is responsible for shine and protection. So cuticle layer is responsible for hair shining as well as protection of the skin. So next is cortex layer, which is the thickest layer. It contains keratin fibers and melanin pigment.
సో కెరాటిన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ కెరాటిన్ అండ్ ఆల్సో మెలానిన్ పిగ్మెంట్స్ కూడా మనకి కార్టెక్స్ లేయర్ లో ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ డిటర్మైన్స్ కలర్, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఎలాస్టిసిటీ. సో మన హెయిర్ కలర్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి ఐదర్ బ్లాక్, బ్రౌన్ ఆర్ వైట్. అండ్ ఆల్సో స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలా లేదా హెయిర్ కి, అండ్ ఎలాస్టిసిటీ. సో ఇవన్నీ డిటర్మైన్ చేసేది కార్టెక్స్ లేయర్. అండ్ దెన్ మెడ్యులా విచ్ ఇస్ ద ఇన్నర్ లేయర్ విచ్ ఇస్ ద సెంట్రల్ కోర్. సో మేబీ absent in fine hair. సో ఫైన్ హెయిర్ లో absent అయి ఉంటుంది, ఇట్ ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్. సో ఇట్స్ అ సెంట్రల్ కోర్ అండ్ లూజ్లీ అరేంజ్ సెల్స్ ఇన్ ఎయిర్ స్పేసెస్. మనకి మెడ్యులాలో ఎలా ఉంటుంది అంటే హెయిర్ సెల్స్ కి మధ్యలో స్పేసెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది, ఎయిర్ స్పేసెస్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో దోస్ హెయిర్ సెల్స్ ఆర్ లూజ్లీ అరేంజ్డ్. సో డెన్స్ అరేంజ్మెంట్ కాకుండా లూజ్ గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి బికాస్ టు క్రియేట్ ది ఎయిర్ స్పేసెస్ between the hair follicles and between the hair shafts. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు డయాగ్రామ్ లో మెడ్యులా సెంట్రల్ కోర్ బ్లాక్ కలర్ లో కనిపించేది మెడ్యులా, జస్ట్ సెంట్రల్ కోర్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ hair root. So hair root, the part below the skin which is ending in a swollen structure called the hair bulb. సో మనకి ఇక్కడ హెయిర్ ఫాలికల్ చూపిస్తున్నప్పుడు మన కింద ఒక ఆనియన్ బల్బ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలానే హెయిర్ బల్బ్ ఉంటుంది. సో దట్ హెయిర్ బల్బ్, ఆ హెయిర్ బల్బ్ లోనే మనకి హెయిర్ రూట్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ హెయిర్ రూట్ ఇట్ హ్యాస్ హెయిర్ బల్బ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డర్మల్ పాపిలే. సో మనకి హెయిర్ బల్బ్ లోనే డర్మల్ పాపిలే ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ హెయిర్ బల్బ్ అండ్ డర్మల్ పాపిలే? సో హెయిర్ బల్బ్ ఇట్స్ enlarged base of hair root. It contains hair matrix. సో మనకి హెయిర్ బల్బ్ లో హెయిర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హెయిర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హెయిర్ గ్రోత్. సో మనకి హెయిర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే, ఎంత ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ చేస్తే మనకి అంత బాగా హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ దిస్ హెయిర్ మ్యాట్రిక్స్ డస్ నాట్ కంటైన్ అ ప్రాపర్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ ప్రాపర్ పిగ్మెంట్స్, ప్రాపర్ ప్రోటీన్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు హెయిర్ గ్రోత్, సో మనకి హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా స్లోగా అండ్ కొన్ని కేసెస్ లో హెయిర్ గ్రోత్ కూడా అవ్వకుండా ఉంటుంది. And this hair bulb, it surrounds the dermal papilla. So what is dermal papilla? It's a vascular connective tissue. So మనకి dermal papilla లో vascular connective tissue అంటే మనకి blood vessels ఉంటున్నాయి. చూడండి, blood vessels they are connected to this dermal papilla and blood supply అనేది మనకి dermal papilla కి జరుగుతుంది. And what does this dermal papilla do? It provides the nutrients and growth signals to the మ్యాట్రిక్స్ సెల్స్. సో ఏవైతే హెయిర్ బల్బ్ లో హెయిర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నాయో దాంట్ లోపల ఉన్న సెల్స్ కి మనకి ఈ డర్మల్ పాపిలా న్యూట్రియంట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో హెయిర్ గ్రోత్ కి కావాల్సిన సిగ్నల్స్ అనేది పాస్ చేస్తుంది. అండ్ ద థర్డ్ లేయర్ ఇస్ హెయిర్ ఫాలికిల్. సో వాట్ ఈస్ హెయిర్ ఫాలికిల్? ఇట్స్ అ tubular sheath that surrounds the hair root and extends from the epidermis into dermis. సో మనకి ఎపిడర్మిస్ నుంచి డర్మిస్ వరకు ఏదైతే ట్యూబులార్ షీట్ ఉంటుందో, మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూసినట్టయితే డర్మిస్ నుంచి ఎపిడర్మిస్ వరకు ఆ ట్యూబులార్ షీట్ ఉంటుందో దాన్ని హెయిర్ ఫాలికల్ అని అంటాం. సో హెయిర్ రూట్ ని కంప్లీట్ గా సరౌండ్ చేస్తుంది అది, ద ట్యూబులార్ షీట్. సో వాట్ డస్ ఇట్ డూ? వీ హ్యావ్ లేయర్స్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాలికల్ అగైన్. సో లేయర్స్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాలికల్ లో మళ్ళీ మనకి ఇంటర్నల్ రూట్ షీట్ ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ రూట్ షీట్ ఉంటుంది, గ్లాసీ మెంబ్రెయిన్ అండ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ షీట్. అండ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ రూట్ షీట్, సో ఇంటర్నల్ రూట్ షీట్ అనేది హెయిర్ ఫాలికల్ లో ఇట్ లైస్ క్లోజ్ టు హెయిర్. ఇట్ హెల్ప్స్ టు షేప్ ది హెయిర్. సో హెయిర్ ని షేప్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఎండ్స్ అట్ సెబాషియస్ గ్లాండ్ ఓపెనింగ్. సో సెబాషియస్ గ్లాండ్ అనేది జనరల్ గా మనకి డర్మిస్ లేయర్ లో ఉంటుంది. సో మనకి డర్మిస్ లేయర్ లో సెబాషియస్ గ్లాండ్ ఎక్కడైతే ఓపెన్ అవుతుందో అక్కడ మనకి ఈ ఇంటర్నల్ రూట్ షీట్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ రూట్ షీట్ విచ్ ఇస్ ది కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్. సో ఎపిడర్మిస్ నుంచి కంటిన్యూ అయిపోయి మనకి డర్మిస్ డీప్ లోకి వెళ్ళి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఎక్స్టర్నల్ రూట్ షీట్. అండ్ గ్లాసీ మెంబ్రెయిన్. సో గ్లాసీ మెంబ్రెయిన్ ఇట్స్ అ బేస్మెంట్ మెంబ్రెయిన్ బిట్వీన్ ఫాలికల్ అండ్ డర్మిస్. సో ఏదైతే మనకి ఫాలికల్స్, హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఉంటున్నాయో ఆ హెయిర్ ఫాలికల్ అండ్ డర్మిస్ మధ్యలో ఉండే మెంబ్రెయిన్ లేయర్ ని మనం గ్లాసీ మెంబ్రెయిన్ అని అంటున్నాం. అండ్ కమింగ్ టు కనెక్టివ్ టిష్యూ షీట్ విచ్ ఇస్ ది అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్. సో కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేది అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ విచ్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ కొలాజన్ ఫైబర్స్.
So it is rich in collagen fibers which supports the follicle to grow in the hair. So to grow the hair or to give the strength to the hair, collagen fibers అనేది help చేస్తుంది. So these are the different parts of hair. Hair shaft, hair root, and hair follicle. So what is hair? Keratinized filament produced by hair follicles. So it's a Located in epidermis. keratinized filament produced by hair follicles. So hair అనేది మనకి ఎక్కడ లొకేట్ అవుతుంది? 3 layers of skin లో ఏ లేయర్ లో? Dermis. Dermis layer లో. Right. So what is the role of hair in a human body? Protection, sensation, thermoregulation, and communication. Protection, sensation, thermoregulation, and communication. So how much amount of hair does human have? 5 million hair. 5 million million hairs. So ఏ జనరల్ గా ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ బాడీలో ఉంటాయి మనకి హెయిర్స్ అనేవి? Scalp, eyebrows, eyelashes, and body. And different body parts. మనకి హ్యాండ్స్ లో, లెగ్స్ లో, థైస్ లో, ఈ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బాడీలో కూడా హ్యూమన్ కి హెయిర్ అనేది ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు anatomy of hair. So hair consists of how many components? 3. 3. What are those? Hair shaft, hair Follicle. Hair shaft, hair root, and hair follicle. So which is the visible part of the hair? Hair shaft. So hair shaft. So which is the part of the hair which is located below the skin surface? Hair root. Hair root. What is the surrounding structure of the hair? Hair follicle. Hair follicle. Right. So మనకి మళ్ళీ hair shaft లో layers ఉన్నాయా? Yes, madam. So what are those layers? Cuticle, cortex, Medulla, cortex, microfibril, microfibril. Macrofibril. Cuticle, cortex, and medulla. medulla. So Medulla. out of these three, which is the outermost layer? Cuticle. Cuticle layer. Which is the thickest layer? Cortex. Cortex. So which is the central core layer? Medulla. Which layer contains keratin fibers and melanin pigment? Cortex, ma'am. Cortex. Right. So which layer is responsible for hair protection and shine of the hair? Cuticle. Cuticle, ma'am. Cuticle. Right. And ఏ part లో మనకి hair follicles మధ్యలో air spaces ఉంటాయి? Medulla, ma'am. Medulla. Right. So coming to hair root. So what is hair root? Where it is located? Below the skin. Where hair root is located? It is located below the skin. It is located below the skin. Below the skin. Right. So it is ended in a swollen structure called as Hair Hair bulb. bulb. Hair bulb. hair bulb. Okay. So what is hair bulb? It is an enlarged base of hair root. Hair root. It is Enlarged base of hair root. enlarged base of hair root. Right. So this hair bulb, it contains what? Hair matrix. Hair matrix. So hair matrix role enti? It Hair is growth. Hair growth. Responsible for hair growth. Right. So what is dermal papilla? It is Surrounds the hair bud. Surround. Surrounds the dermal papilla. Vascular connective tissue. Vascular connective tissue. So dermal papilla అనేది vascular connective tissue. So మనకి hair bulb చుట్టూ surround చేసేది dermal papilla.
ఏదైతే ఎన్లార్జ్డ్, ఏదైతే స్వోలన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో హెయిర్ బల్బ్, సో ఆ హెయిర్ బల్బ్ చుట్టూ ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ లాగా ఉండేది డర్మల్ పాపిలా. సో వాట్ డస్ దిస్ డర్మల్ పాపిలా డూ? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్? It provides Vascular nutrients. connectivity. It provides nutrients, and right? growth Does it And contain blood matrix. vessels? Does it contain blood vessels? Yes, ma'am. ఓకే. సో బ్లడ్ వెసల్స్ తో ఏం చేస్తుంది మరి? బ్లడ్ వెసల్స్ ఉన్నాయి డర్మల్ పాపిలాలో. సో వాట్ డస్ ఇట్ డూ విత్ ద బ్లడ్ వెసల్స్? matrix cells. సో బ్లడ్ వెసల్స్ ని అండ్ ఆల్సో బ్లడ్ వెసల్స్, గ్రోత్ సిగ్నల్స్, నర్వ్ సప్లై ఇవన్నీ కూడా మనకి మ్యాట్రిక్స్ సెల్స్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏదైతే హెయిర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉందో హెయిర్ బల్బ్ లో, సో ఆ సెల్స్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది న్యూట్రియంట్స్ అయినా గ్రోత్ సిగ్నల్స్ అయినా కూడా, సో దట్ ఆ హెయిర్ గ్రోస్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డర్మల్ పాపిలా ఇన్ ది హెయిర్ రూట్. అండ్ వాట్ ఈస్ హెయిర్ ఫాలికల్? tubular shed that surrounds the హెయిర్ రూట్. Hair సో root. యా, హెయిర్ రూట్ చుట్టూ ఏదైతే ట్యూబులార్ షీట్ ఉంటుందో దాన్ని మనం హెయిర్ ఫాలికల్ అని అంటాము. సో వేర్ డస్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్? వేర్ టు వేర్? Epidermis into the Epidermis dermis. into the dermis. ఎపిడర్మిస్ ఇంటూ డర్మిస్. సో ఇప్పుడు మీరు డయాగ్రామ్ లో చూసినట్టయితే మనకి ఎపిడర్మిస్ నుంచి డర్మిస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి హెయిర్ ఫాలికల్ అంటున్నాము. మనకి హెయిర్ రూట్ డర్మల్ పాపిల్ అనేది ఏ లేయర్ ఆఫ్ స్కిన్ లో ఉంది? blood vessels. విచ్ లేయర్ ఆఫ్ స్కిన్? ఏ లేయర్ ఆఫ్ స్కిన్ లో మనకి డర్మల్ పాపిలా, హెయిర్ బల్బ్, హెయిర్ రూట్ ఇవన్నీ ఏ లేయర్ ఆఫ్ స్కిన్ లో ఉన్నాయి? ఎపిడర్మిస్ డర్మిస్ లో ఉందా? Epidermal layer. Hair follicle. ఏంటిమా? Hair follicle. నేను అడిగేది మనకి హెయిర్ ఫాలికిల్ అనేది ఎపిడర్మిస్ అండ్ డర్మిస్ లో ఉంది క్లియర్ గా. సో మన డయాగ్రామ్ లో కూడా మీరు చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ ఎపిడర్మిస్ టు డర్మిస్. అలానే మీరు ఇందాక హెయిర్ రూట్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, హెయిర్ రూట్ అనేది మనకి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్కిన్ లో ఉంది? మనకి స్కిన్ Below. లేయర్స్ ఏంటి? ఎపిడర్మిస్, డర్మిస్ అండ్ హైపోడర్మిస్. సో ఏ లేయర్ లో మనకి హెయిర్ రూట్ ఉంది? Hypodermis. హైపోడర్మిస్. అది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. సో మనకి హైపోడర్మిస్ అనేది ఇట్స్ లాస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది స్కిన్ విచ్ ఇస్ నెక్స్ట్ టు మజిల్, డీపెస్ట్ లేయర్ కదా. సో మనకి హెయిర్ రూట్ Yes, ఎప్పుడు madam. కూడా ఆ డీపర్ లేయర్ లోనే. సబ్ క్యూటేనియస్ టిష్యూ. సబ్ క్యూటేనియస్ అంటేనే చెప్పాను, సబ్ అంటే బినీత్, క్యూటేనియస్ అంటే స్కిన్. సో బినీత్ స్కిన్. ఇక్కడ మీరు హెయిర్ రూట్ లో ఏముంది? ద పార్ట్ బిలో ది స్కిన్. సో ఎప్పుడు కూడా మనకి రూట్ అనేది, హెయిర్ రూట్ అనేది, హెయిర్ బల్బ్, డర్మల్ పాపిలా ఇవన్నీ కూడా హైపోడర్మిస్ లేయర్ లో ఉంటాయి. అండ్ ఎపిడర్మిస్ డర్మిస్ లేయర్ కి వచ్చేసరికి మనకి హెయిర్ ఫాలిక్యూల్ ఉంటుంది, హెయిర్ షాఫ్ట్ ఉంటుంది. ఓకే. సో కమింగ్ టు లేయర్స్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాలిక్యూల్. సో హౌ మెనీ లేయర్స్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాలిక్యూల్ ఆర్ ప్రెసెంట్? 4. internal inner root sheet. Internal root sheet or external root External sheet? root sheet. Glassy membrane. Connective tissue sheet. కనెక్టివ్ టిష్యూ షీట్. సో మనకి ఇక్కడ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఒక హెయిర్ ఫాలికల్. సో హెయిర్ ఫాలికల్ ని మనం మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి లేయర్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి. సో కనెక్టివ్ టిష్యూ రూట్ షీట్ లో ఎక్స్టర్నల్ ఉంది, ఇంటర్నల్ ఉంది. And in this connective tissue sheet, we have cuticle, cortex, and medulla. So what is the internal root sheet? Where does it lies? Close to hair. Close to hair. External root sheet ఎక్కడ ఉంటుంది? Outer. Outer. It is outer. And where does it is present? Epidermis or dermis? Epidermis. Continuation of epidermis and extends deep into dermis. అంటే మనకి ఎపిడర్మిస్ లో ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో డర్మిస్ డీప్ వరకు కూడా వెళ్తుంది దిస్ ఎక్స్టర్నల్ రూట్ షీట్. సో గ్లాసీ మెంబ్రెయిన్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై గ్లాసీ మెంబ్రెయిన్? వేర్ ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్? Thick basement membrane between follicle and dermis. Between follicle and dermis. సో ఏదైతే మనకి హెయిర్ ఫాలికల్ అనేది మనకి డర్మిస్ లేయర్ లో డీప్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ ఫాలికల్ అండ్ డర్మిస్ లేయర్ కి ఉన్న కనెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కనెక్షన్ దగ్గర మనకి
ఒక membrane layer ఉంటుంది, which is a thick basement membrane. So that is called as glassy membrane. And next, coming to connective tissue sheath. What it is? outermost layer. Outermost layer of the hair follicle. సో ఎలా అయితే మనకి క్యూటికల్ ఉందో, హెయిర్ ఫాలికల్ హెయిర్ షాఫ్ట్ లో మనకి క్యూటికల్ లేయర్ ఎలా అయితే అవుటర్ మోస్ట్ ఉందో, ఇక్కడ కూడా connective tissue sheet, it's an outermost layer which is rich in which Collagen. fibers? Collagen fibers. Collagen supports the follicle. Yeah, collagen fibers, what does it do? It supports the follicle. So next, types of hair. So there are types of body hair: lanugo hair, vellus hair, terminal hair, and also androgenic hair. So different body places lo different types of hair ఉంటుంది general గా humans కి. So what is this lanigo, what is this vellus hair, and what is this terminal hair? So lanigo, it's a fine soft fetal hair which is shed before or shortly after birth. సో అప్పుడే పుట్టారు బేబీస్, ఒక చిన్న బేబీ అప్పుడే పుట్టింది. సో జనరల్ గా మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫైన్ హెయిర్ ఉంటుంది, చాలా సాఫ్ట్ హెయిర్ ఉంటుంది వాళ్ళ హెడ్ పైన కానీ, లేదా వాళ్ళ హ్యాండ్స్ కి కానీ, లెగ్స్ కి కానీ చాలా సాఫ్ట్ హెయిర్, లైట్ గా, చాలా చిన్నగా, అంత పెద్ద హెయిర్ కూడా ఉండదు, షార్ట్ హెయిర్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ ఫైన్. కంప్లీట్ గా బ్లాక్ కలర్ లో కూడా ఉండదు, లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది. సో దట్ హెయిర్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ లానిగో. సో విచ్ ఇస్ షెడ్ బిఫోర్ ఆర్ షార్ట్లీ ఆఫ్టర్ బర్త్. సో కొంతమంది బేబీస్ కి బర్త్ అయ్యాక ఫాల్ అవుట్ అయిపోతున్న హెయిర్ అనేది, కొంతమందికి బిఫోర్ బర్త్ మదర్ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడే ఫాల్ అవుట్ అవుతుంది. షెడ్డింగ్ అంటే ఫాలింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది హెయిర్, ఫాలింగ్ ఆఫ్ ది హెయిర్. సో దట్ ఈస్ లానుగో హెయిర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ వెల్లస్ హెయిర్. సో వెల్లస్ హెయిర్ ఏంటి? ఇట్స్ అ ఫైన్ అన్పిగ్మెంటెడ్ హెయిర్ విచ్ కవర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ సర్ఫేస్. సో ఏదైతే మనం నార్మల్ గా బేబీస్ కాకుండా ఇప్పుడు అడల్ట్స్కి వచ్చేద్దాము. సో అడల్ట్స్ లో జనరల్ గా అందరికీ ఉండే ఏదైతే మోస్ట్ బాడీ పార్ట్స్ అంటే మన హ్యాండ్స్ కానీ, లెగ్స్ కానీ, కొంతమందికి ఫేస్ మీద కూడా ఉంటుంది. సో దోస్ ప్లేసెస్ వీ హ్యావ్ వెల్లస్ హెయిర్ విచ్ ఇస్ అ ఫైన్ అన్పిగ్మెంటెడ్ హెయిర్. సో అన్పిగ్మెంటెడ్ అంటే ఆ హెయిర్ అనేది మనకి పిగ్మెంటేషన్ ని కాజ్ చేయదు. ఇట్స్ అన్ అన్పిగ్మెంటెడ్ హెయిర్. Only there is a presence of hair. There is no presence of any pigmentation on the skin. So that vellus hair, it covers most of the body surface. And next, terminal hair. So terminal hair ante enti? It's a thick, coarse, pigmented. So chala thick hair untundi. Terminal ante thick. Whereas vellus ante it's a very thicker. It's a very thinner hair. Terminal hair, very thicker hair, which is pigmented hair. So ikkada pigmentation untundi. Where in which places it is found? In scalp. సో స్కాల్ప్ లో మన హెయిర్ అండ్ ఐబ్రోస్, ఐ లాషెస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా థిక్ గా ఉంటాయి హెయిర్ అనేది కూడా ఎప్పుడు కూడా. అండ్ ఇట్ అపియర్స్ ఇన్ యాక్సిలా అండ్ ఆల్సో ప్యూబిక్ ఏరియా ఎట్ ప్యూబర్టీ. సో ప్యూబిక్ ఏరియాస్ లో ఉంటుంది, ఇన్ బాడీ ఆఫ్ మేల్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫీమేల్స్, ఆన్ ఫేసెస్ అండ్ యాక్సిలా. సో ఇవన్నీ ప్లేసెస్ లో మనకు ఉండే హెయిర్ ఏంటి జనరల్ గా ఏమంటాం? టర్మినల్ హెయిర్. సో టర్మినల్ హెయిర్ పిక్చర్ లో చూడండి, ఇది స్కాల్ప్, థిక్కర్, డార్కర్, లెన్ గ్రోస్, హ్యాండ్, ఐబ్రోస్, ఐ లాషెస్ అండ్ డెవలప్ ఇన్ puberties in pubic and on the face and also the body of males. And terminal hair, it is influenced on fetuses to androgens. So fetus nunchi androgens varaku kuda terminal hair anedi influence avutundi. And lanugo hair, soft fetuses, sometimes newborns. కొంత ఫీటసెస్ లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఉమెన్ మదర్ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా కొందరికి లానుగో హెయిర్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ కొందరికి న్యూ బార్న్స్ కి కూడా మనం చూడొచ్చు లానుగో హెయిర్ అనేది. అండ్ టర్మినల్ హెయిర్ వచ్చేసి మనకి ఫీటసెస్ నుంచి ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో టు అడల్ట్స్ వరకు కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఆండ్రోజెనిక్ హెయిర్. సో వాట్ ఈస్ ఆండ్రోజెనిక్ హెయిర్? విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ బియర్డ్ అండ్ చెస్ట్. సో బియర్డ్ అండ్ చెస్ట్ ప్లేసెస్ లో ఏదైతే మేల్స్ కి ఉంటుందో ఆ హెయిర్ ని మనం ఆండ్రోజెనిక్ హెయిర్ అంటున్నాం. ఎందుకు ఆండ్రోజెనిక్ హెయిర్ అంటే? బికాస్ ఆఫ్ ఆండ్రోజెన్ హార్మోన్స్. సో అబ్బాయిలకి మేల్స్ కి
ఆండ్రోజన్స్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి those androgens hormones are responsible for production of hair on the places of chest, beard, and also some pubic areas. So next coming to hair growth cycle. సో ఎలా అయితే మనకి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్, ఫర్టిలైజేషన్ సైకిల్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయో సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే వీ ఆల్సో హ్యావ్ దట్ హెయిర్ గ్రోత్ సైకిల్. సో వాట్ ఈస్ హెయిర్ గ్రోత్ సైకిల్? ఎన్ని ఫేజెస్ ఉన్నాయి మనకి? అనాజన్ ఫేజ్ ఉంది, క్యాటజన్ ఫేజ్ ఉంది, అండ్ టీలోజన్ ఫేజ్ ఉంది. 3 phases. So anagen phase, it is called as growth phase. Catagen phase, it is called as transitional phase. And telogen, it is called as resting phase. So what is anagen phase? It is an active growth phase. 2 to 7 years depending upon genetics. So 2 to 7 years వరకు మనకి growth phase అనేది లాస్ట్ అవుతుంది and it depends upon genetics. So in this anagen, 85 to 90% of scalp hair is in anagen. And also hair grows similar to 1 centimeter per month. So per month ki manaki 1 centimeter of hair grow avutundi. Where in this anagen growth phase. So 85 to 90% of scalp hair అనేది ఎక్కడ grow అవుతుందంటే in this growth phase only, in anagen phase only. అందుకే this anagen phase it lasts about 2 to 7 years. So next phase ఏంటి? Catagen phase, which is a transitional phase. So this is very short regression phase. 2 to 3 weeks. So it lasts about only 2 to 3 weeks. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే matrix stops dividing. So hair matrix ఉంది కదా, సో హెయిర్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది డివైడ్ అవ్వడం, డివిజన్స్ అనేవి హెయిర్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఇక్కడ ఆగిపోతాయి, స్టాప్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ఫాలికల్ స్ట్రింగ్స్, సో హెయిర్ ఫాలికల్ అనేది స్ట్రింక్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టీలోజన్ ఫేజ్, విచ్ ఇస్ అ రెస్టింగ్ ఫేజ్. సో దిస్ లాస్ట్ 2 to 4 months అండ్ హెయిర్ డస్ నాట్ గ్రో. సో యాజ్ ఇట్ ఇస్ అ రెస్టింగ్ ఫేజ్, మనకి రెస్టింగ్ ఫేజ్ లో హెయిర్ అనేది గ్రో అవ్వదు. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎట్ ద ఎండ్ ద హెయిర్ షెడ్స్. సో end of this telogen hair అనేది ఫాల్ అవుట్ అయిపోతుంది. సో ఏదైతే ఓల్డ్ హెయిర్ ఉందో మనకి ఓల్డ్ హెయిర్ అనేది ఫాల్ అవుట్ అయిపోయి జనరల్ గా మళ్ళీ గ్రోత్ ఫేజ్, మళ్ళీ అనాజన్ స్టార్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ న్యూ హెయిర్ అనేది గ్రో అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ హెయిర్ షెడ్స్ అనేది, ఆ షెడ్డింగ్ ఆఫ్ హెయిర్ ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఎక్సోజన్. సో ఓన్లీ 10 to 15% ఆఫ్ స్కాల్ప్ హెయిర్ ఇన్ టీలోజన్. సో ఇక్కడ 85 to 90% of scalp hair is in anagen and 10 to 50% of scalp hair in telogen. So mali after telogen, mali growth cycle, again it repeats. So it returns to anagen where again hair matrix forms a new hair. So 3 phases. So anagen lo manaki 85 to 90% of hair growth అవుతుంది. క్యాటజన్ లో మనకి 85 to 90% ఆఫ్ హెయిర్ గ్రో అయ్యాక మనకి హెయిర్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది డివిజన్ స్టాప్ అవుతుంది అండ్ నో ద హెయిర్ ఫాలికల్ స్ట్రింగ్స్. సో ఆఫ్టర్ దట్ టీలోజన్, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రెస్టింగ్ ఫేజ్, విచ్ లాస్ట్ అబౌట్ 2 to 4 months where it is the end of the hair growth and the hair sheds down. So after the hair sheds down, then again it returns to anagen phase where a new hair will be forming in the hair matrix. So this is the hair growth cycle. So how many phases of hair growth cycle are present? 3 madam. 3. ఏంటవి? Anagen, catagen, telogen. Anagen, catagen, telogen. Which is the growth phase among these 3? Anagen. Transitional phase ఏంటి? Catagen. Telogen ఏంటి? Resting phase. Resting phase. So among these 3 phases, in which phase hair grows? Telogen. Hair grows. Anagen, ma'am. Anagen. How much percentage of hair grows in anagen? 85 to 85 to 90%. 85 to 90%. సో జనరల్ గా మనకి 1 month కి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హెయిర్ గ్రో అవుతుంది అనాజన్ ఫేజ్ లో? 1 centimeter. 1 centimeter.
రైట్. సో వాట్ క్యాటాజన్ లో ఏం జరుగుతుంది? ట్రాన్సిషనల్ ఫేజ్ లో హెయిర్ గ్రోత్ అనేది అవుతుందా? ట్రాన్సిషనల్ ఫేజ్ లో No, ma'am. నో. No, madam. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ క్యాటాజన్? Matrix stopping dividing. యా, సో మనకి హెయిర్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏమవుతుంది? డివిజన్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేది ఆగిపోతుంది. సో దట్ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్? Follicles shrink అయిపోతాయి. Follicles అనేవి shrink అయిపోతాయి because of absence of division in matrix. So what happens in telogen? Resting phase. It is resting phase. Does hair grow in telogen? 2 to 4 months. Hair does not grow, ma'am. Hair does not grow. So it lasts about 2 to 4 months. So end of the telogen phase లో ఏమవుతుంది? హెయిర్ షెడ్స్ మ్యామ్. Hair sheds, right? Hair sheds. So shedding of hair అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? Shedding. What do you mean by shedding? Hair ఎదగదని Falling hair, స్టాప్ ma'am. అయిపోతుంది. Falling of Falling hair. So shedding అంటే falling off. So falling of hair takes place, which is called as exogen. And what happens after telogen phase? Scalp hair, ma'am. telogen phase అవుతే ఏం జరుగుతుంది మళ్ళీ? హెయిర్ అనేది మళ్ళీ గ్రోత్ అవుతుంది మ్యామ్. యా, సో మళ్ళీ మనకి అనాజన్ ఫేజ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ హెయిర్ గ్రోత్ అనేది న్యూ హెయిర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలానే ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ మనకి హెయిర్ గ్రోత్ సైకిల్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 3 phases అగైన్ ఇట్స్ okay. So tell me, what are the factors affecting hair growth? Genetics. Genetics, nutrition, hormones, age, stress, medications. diseases and medications. So what do you mean by alopecia? Stress, diseases. సో అలోపేషియా అంటే జనరల్ గా ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ హెయిర్ గ్రోత్ డెఫిషియన్సీ. సో మనకి లాస్ ఆఫ్ హెయిర్ ఉంటుంది, థిన్నింగ్ ఆఫ్ హెయిర్. సో మనకి బాల్డ్ మీద ఏదైతే స్కాల్ప్ మీద హెయిర్ అనేది లాస్ అవుతూ ఉంటాం. సో ఒక బట్టతల లాగా మనకి కనిపిస్తుంటుంది, దాన్ని అలోపేషియా అంటాం. ఓన్లీ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ స్కాల్ప్ లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ప్లేస్ లోని మాత్రమే మనకి హెయిర్ అనేది లాస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అలాంటి కండిషన్స్ ని, అలాంటి డెఫిషియన్సీస్ ని హెయిర్ గ్రోత్ డెఫిషియన్సీస్ అని అంటూ ఉంటాం. సో ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ ది హెయిర్ గ్రోత్. సో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కెమికల్స్ తీసుకున్నా, ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్, స్టెరాయిడ్స్, సో ఏవైతే మన హెయిర్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే రేడియేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో వాటి వల్ల మన హెయిర్ గ్రోత్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ మనకి ఓల్డ్ హెయిర్ అనేది ఫాలో అవుట్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా న్యూ హెయిర్ అనేది జనరేట్ అవ్వదు. సో మన హెయిర్ ఫాలికల్స్ నుంచి, హెయిర్ రూట్స్ నుంచి మనకైతే హెయిర్ అనేది గ్రో అనేది అవ్వదు. సో అలోజన్ ఫేస్ లో మనకి హెయిర్ గ్రోత్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు నాట్ టేక్ మోర్, షుడ్ నాట్ బి అడిక్టెడ్ టు మోర్ నంబర్ ఆఫ్ antibiotics, more number of steroids, drugs, everything. So this is about hair.
సో యాక్సరీ స్ట్రక్చర్స్ లో మనకి హెయిర్ అయిపోయింది. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ యాక్సరీ స్ట్రక్చర్? నెయిల్స్, రైట్. సో ఎలా అయితే మనకి హెయిర్ లో పార్ట్స్ ఆఫ్ హెయిర్ ఉన్నాయో, హెయిర్ షాఫ్ట్, హెయిర్ ఫాలికిల్, ఇలా ఎలా అయితే ఉన్నాయో మనకి నెయిల్స్ లో కూడా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. నెయిల్ ప్లేట్స్ అని, నెయిల్ బెడ్ అని, నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ అని. So what are nails? So manaki nails kuda, they are hard keratinized plates. So same like hair, nails are also keratinized plates which are made up of tightly packed dead keratinocytes. సో మనకి హెయిర్ లో కెరాటినైజ్ సెల్స్ ఉంటాయి, ఏది లైవ్ కెరాటినైజ్ సెల్స్ ఉంటాయి. బట్ కమింగ్ టు నెయిల్ వీ హ్యావ్ డెడ్ కెరాటినోసైట్స్. సో టైట్లీ ప్యాక్డ్ డెడ్ కెరాటినోసైట్స్. సో హెయిర్ ఫాలికల్స్ లో ఎలా, హెయిర్ ఫాలికల్స్ లో హెయిర్ సెల్స్ మధ్యలో మనకి లూజ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఇన్ కంపేర్ టు నెయిల్స్ దే ఆర్ టైట్లీ ప్యాక్డ్ విత్ డెడ్ keratinocytes in which the keratinocytes doesn't have life here. So they protect the dorsal surfaces of the distal fingers and toes and assistant in fine movements. So nails ఏంటి, nails function ఏంటి, మన ఫింగర్స్ ని, టోస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఫింగర్ సర్ఫేసెస్ మీద, టోస్ సర్ఫేసెస్ మీద nails ఉండడం వల్ల దే ప్రొటెక్ట్ ఆ ఫింగర్స్ అండ్ టోస్ అండ్ ఆల్సో అసిస్ట్ ఇన్ ఫైన్ మూమెంట్స్. సో చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ ని కూడా నెయిల్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెయిల్. So nail unit consists of following major parts. So what are those? Nail plate. The first part is nail plate. So visible hard part of the nail. So మనకి nail లో ఏదైతే కనిపిస్తుందో, సో కనిపించేది is called as nail plate, which is very hard. So it is made up of compact and hard keratin, which is more durable than skin keratin. సో డ్యూరబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంది మనకి. స్కిన్ కెరాటిన్ తో కంపేర్ చేస్తే నెయిల్ కెరాటిన్ కి డ్యూరబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంది, అంటే లైఫ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాంపాక్ట్ అండ్ హార్డ్ కెరాటిన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రాన్స్పరెంట్ విచ్ అపియర్స్ పింక్ డ్యూ టు అండర్లైన్ బ్లడ్ వెజల్స్. అంతేనా, మనకి నెయిల్ అనేది పింక్ కలర్ లో కనిపిస్తుందా? సో ఎందుకు పింక్ లో కనిపిస్తుంది అంటే because of మనకి nails కింద, సో beneath the nails we have underlying blood vessels. సో మనకి blood vessels ఉన్నాయి కాబట్టి blood అనేది సప్లై అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి, so this nail plate which is a visible hard part of the nail, it appears pink in color. So what are the functions of this nail plate? It provides protection, it supports fine motor activities and it acts as a counter force for gripping objects. సో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మనం పిక్ చేయాలి, ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా బాటిల్ ఓపెన్ చేయాలి, సో మనకి నెయిల్స్ ఉంటేనే ఈజీగా ఉంటుంది కదా ఓపెన్ చేయడానికి, ఆర్ విత్ నెయిల్స్ ఆర్ వితౌట్ నెయిల్స్, విచ్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ ఫర్ గ్రిప్పింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్? విత్ నెయిల్స్. విత్ నెయిల్స్. సో మనకి నెయిల్స్ ఉంటే ఒక తెలియకుండా ఒక సపోర్టివ్ ఉంటుంది. ఏదైనా క్యాప్ ఓపెన్ చేయాలన్నా కూడా, ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ పిక్ చేయాలన్నా కూడా నెయిల్స్ ఉంటే అదొక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్. నెయిల్స్ లేకపోతే మనకు ఆ సపోర్ట్ ఉండదు. సో ఇట్ యాక్ట్స్ as a counter force for gripping the objects. This is about the nail plate. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, నెయిల్ బెడ్. సో మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇక్కడ మనకు కనిపించేది నెయిల్ ప్లేట్ అండ్ నెయిల్ బెడ్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంది, డీపర్ పార్ట్, నెయిల్ బెడ్ అండ్ నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ హియర్. సో నెయిల్ బెడ్ ఇట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్ టిష్యూ అండర్నీత్ ద నెయిల్ ప్లేట్. సో ఫస్ట్ మనకి నెయిల్ ప్లేట్ ఉంటుంది, నెయిల్ ప్లేట్ నెక్స్ట్ కి నెయిల్ బెడ్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ టు నెయిల్ బెడ్ వీ హ్యావ్ నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్. సో నెయిల్ బెడ్ it is composed of epidermis which is tightly attached to dermis. సో నెయిల్ బెడ్ అనే పార్ట్ మనకి డర్మిస్ కి టైట్ గా అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. సెకండ్ లేయర్ it composed of epidermis which is tightly attached to dermis. So it has a rich blood supply. So beneath the nail plate ఏం చెప్పాను మీకు, బ్లడ్ వెసల్స్ ఉండడం వల్ల మనకి పింక్ కలర్ లో అనేది కనిపిస్తూ ఉంటది.
So rich blood supply is done within the nail plate, which gives a pink color. And what does it do? It supports and nourishes the nail plate. సో నెయిల్ బెడ్ ఏం చేస్తుందంటే నెయిల్ ప్లేట్ కి సపోర్ట్ ఇస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ న్యూరిషెస్ ది నెయిల్ ప్లేట్. ఇట్ యాంకర్స్ ద నెయిల్ ప్లేట్ టు ఫింగర్. సో నెయిల్ ప్లేట్ ని మనకి ఫింగర్ తో కనెక్ట్ చేసేది దిస్ నెయిల్ బెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జర్మినల్ మ్యాట్రిక్స్. సో నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే మన నెయిల్ ఎండింగ్ లో ఉంటుందో మనకి కొద్దిగా వైట్ కలర్ లో డిఫరెంట్ గా ఒక ఓవల్ షేప్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ అండర్ ప్రాక్సిమల్ నెయిల్ ఫోల్డ్. సో దిస్ ఇస్ ప్రాక్సిమల్ నెయిల్ ఫోల్డ్ విచ్ ఇస్ నెక్స్ట్ టు నెయిల్. మనకి నెయిల్ నెక్స్ట్ లో ఉన్న ఏదైతే స్కిన్ ఉంటుందో ఆ చిన్నగా ఫోల్డ్ టైప్ ఉంటుంది కదా, that area is called as proximal nail fold. So next to proximal nail fold we have this nail matrix which is important for nail growth. So ఇక్కడ నుంచి మన nail అనేది grow అవుతూ ఉంటుంది. So this nail matrix is important part for nail growth. It contains proliferating keratinocytes. సో ఏవైతే కెరాటినోసైట్స్ డివిజన్ అవుతున్నాయో సో ఆ డివైడ్ అయ్యే కెరాటినోసైట్స్ అన్ని కూడా మనకి నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉంటున్నాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కెరాటినోసైట్స్ it helps in nail growth and it forms the nail plate. సో మనకి నెయిల్ గ్రోత్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ నెయిల్ ప్లేట్ అనేది మనకి గ్రో అవుతూ ఉంటుంది, నెయిల్స్ అనేవి గ్రో అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఎనీ ఇంజురీస్ హ్యాపెన్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ పర్మనెంట్ నెయిల్ డిఫార్మిటీ. సో మనకి నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఇంజురీ అయింది, సో మనకి గ్రోత్ అనేది నెయిల్ గ్రోత్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. So what happens when nail matrix is injured? So మనకి నెయిల్ ప్లేట్ అనేది గ్రో అవుతూ ఉంటుందా? No, ma'am. ఎందుకు? నెయిల్ ఫామ్ అయ్యే ప్లేసే డీజనరేట్ అయిపోతే నెయిల్ ఫార్మేషన్ జరగదు కదా మ్యామ్. యా రైట్. సో మనకి ఆటోమేటిక్ గా పర్మనెంట్ నెయిల్ డిఫార్మిటీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై పర్మనెంట్ నెయిల్ డిఫార్మిటీ అంటే లాంగ్ లాస్టింగ్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ చేంజ్ ఇన్ ది షేప్. సో మనకి నెయిల్ గ్రోత్ షేప్ లో, థిక్నెస్ లో, కలర్ లో అండ్ ఆల్సో ది సర్ఫేస్ లో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అండ్ దిస్ నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ గెట్స్ పర్మనెంట్లీ డ్యామేజ్డ్. సో డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల a matrix it does not able to make the nail plate and the nail grows back abnormally for entire life. సో ఒకసారి మనకి నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది పర్మనెంట్ గా డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి, మనకి నెయిల్ ప్లేట్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఒక అబ్నార్మల్ గ్రోత్ లాగా అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పటి వరకు జరిగింది నార్మల్ గ్రోత్. సో వన్స్ నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ డ్యామేజ్ మనకి అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఆఫ్ నెయిల్ ప్లేట్. It results in change of the structure, it results in change of the shape and also thickness and also color. కొంతమందిలో చూడండి నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ డ్యామేజ్ అవుతే వాళ్ళకి ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్ కలర్ నెయిల్ ఆర్ బ్రౌన్ కలర్ నెయిల్ వాళ్ళకి గ్రో అవుతూ ఉంటుంది. దట్స్ బికాస్ దే నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ డ్యామేజ్డ్. సో మీరు చూస్తూ ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ కూడా అలానే నెయిల్ వస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎంత నెయిల్ రిమూవ్ చేసినా కూడా మళ్ళీ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ నెయిలే గ్రో అవుతుంది అంతే తప్ప దానికంటే ముందు ఎలా అయితే నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ బాగున్నప్పుడు నార్మల్ నెయిల్ లాగా అయితే అలా అయితే ఉండదు. దే కాంట్ గెట్ బ్యాక్ టు దేర్ ఒరిజినల్ నెయిల్ వన్స్ నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ గెట్స్ డ్యామేజ్డ్. So nail matrix is most important part which is responsible for nail growth. సో విజిబుల్ పార్ట్ ఈస్ లున్యులా. సో మీరు ఇందాక డయాగ్రామ్ లో చూస్తే మీకు ఇక్కడ లున్యులా అనేది ఉంది. సో విచ్ ఇస్ అ విజిబుల్ పార్ట్. మనకి నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ లో చెప్పాను కదా మీకు సెమీ సర్క్యులర్ ఒక ఓవల్ షేప్ వైట్ కలర్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రతి నెయిల్ ఎండింగ్ లో. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లున్యులా విచ్ ఇస్ అ విజిబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ which is a crescent shaped white region at the nail base and it represents partially hidden matrix. సో మనకి మ్యాట్రిక్స్ అనేది నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఇంకా ఉంటుంది, కాకపోతే ఓన్లీ పార్షియల్ గా మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది లున్యులా. సో నెక్స్ట్ ఈస్ క్యూటికల్ లేయర్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎపాంకియం.
So epanchyma, which is a thin band of epidermis at the nail base. సో నెయిల్ బేస్ దగ్గర మనకు మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది కదా, అక్కడే క్యూటికల్ కూడా ఉంటుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్, ది రెడ్ కలర్. సో నెక్స్ట్ టు ఇట్, which is brown in color, it is cuticle. So what does this cuticle do? What is the function? It prevents the entry of pathogens and it protects the nail matrix. So మనకి nail matrix ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, యాజ్ వెల్ as ఏదైనా pathogens ఎంట్రీ ఉన్నప్పుడు వాటిని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఫంగస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ మన నెయిల్స్ లోపలికి ఎంట్రీ అవుతున్నప్పుడు వాటిని ప్రివెంట్ చేసేది cuticle. So next is nail fold. Proximal ఏంటి మా? Thin fold surrounding the nail plate. Yeah, thin fold surrounding the nail plate. సో మీకు ఇక్కడ నెయిల్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ క్యూటికల్ దగ్గరనే మనకి ప్రాక్సిమల్ నెయిల్ ఫోల్డ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్స్ అ స్కిన్ ఫోల్డ్ సరౌండింగ్ ది నెయిల్ ప్లేట్ ఆన్ 3 sides. సో మనకి నెయిల్ ప్లేట్ దగ్గర 3 sides లో మనకి సరౌండ్ చేసేది నెయిల్ ఫోల్డ్, విచ్ ఇస్ ద థిక్కెస్ట్ లేయర్, which is thinnest layer, sorry. And what are the types? Proximal nail fold and lateral nail folds. So ఒకటి proximal nail fold ఉంది and lateral nail folds are nothing but side wise కి ఉంటుంది. మనకి nail plate కి side wise, left side and right side and proximal. So they are the 3 types of nail folds which are surrounding on the nail plate. So what is their function? They protect the edges of nail plate. సో మన నెయిల్ ప్లేట్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ గైడ్స్ ది నెయిల్ గ్రోత్ డైరెక్షన్. సో మన నెయిల్ గ్రోత్ ఎలా అవ్వాలి, ఏ డైరెక్షన్లో అవ్వాలి, సో ఇదంతా గైడ్ చేసేది కూడా నెయిల్ ప్లేట్. నెయిల్ ఫోల్డ్, ప్రాక్సిమల్ నెయిల్ ఫోల్డ్ అండ్ లాటరల్ నెయిల్ ఫోల్డ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ హైపాంకియం, విచ్ ఇస్ అ థికెండ్ ఎపిడర్మిస్ అండర్ ద ఫ్రీ ఎడ్జ్ ఆఫ్ నెయిల్. సో మీకు ఇక్కడ ఫ్రీ ఎడ్జ్ కనిపిస్తుంది కదా, దిస్ ఇస్ అ మైక్రోస్కోపిక్ పిక్చర్ ఆఫ్ నెయిల్. సో ఫ్రీ ఎడ్జ్ దగ్గర హైపాంకియం ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ అ థికెండ్ ఎపిడర్మిస్. సో ఎపిడర్మిస్ లేయర్ లో ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్ లేయర్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ అండర్ ది ఫ్రీ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది నెయిల్. సో నెయిల్ కి కింద మనకి కనిపించేది హైపాంకియం. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ వాటర్ ప్రూఫ్ అండ్ మైక్రోబియల్ బ్యారియర్. సో ఇట్ యాక్ట్స్ as a barrier. It is also a waterproof barrier. And free edge. So what is free edge? Distal part extending beyond finger. So ఏదైతే నెయిల్ ప్లేట్ ఉంది కదా, అది మనకి ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది, దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ నెయిల్స్. సో ద డిస్టల్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్టెండింగ్ ద బియాండ్ ఫింగర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫ్రీ ఎడ్జ్. సో ఇట్ ఈస్ వైట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అటాచ్ టు నెయిల్ బెడ్. సో ఏదైతే పార్ట్ మనకి నెయిల్ బెడ్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుందో అవి మాత్రమే మనకి పింక్ కలర్ లో కనిపిస్తాయి, ఎందుకంటే beneath it, under it, we have blood vessels. But nails, they appear in white in color because under them, they do not have any blood vessels. It is not attached to nail bed. So that is the reason nails are white in color. So these are the parts of nails. So next is microscopic structure. Ivanni manam next class lo chudamu. Microscopic structure and nail growth and what are the functions of nail. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్సరీ గ్లాన్స్, ఇవన్నీ కూడా రేపు క్లాస్లో చూద్దాం. సో అర్థమవుతుందా క్లాస్? అర్థమవుతుంది. ఓకే ఓకే. సో అటెండెన్స్ ఇవ్వండి. వాసవి కాలేజ్, డి చైతన్య ప్రియ ప్రెసెంట్ మేడం. అల్లాడి సిరి ప్రెసెంట్ మేడం. జి కీర్తి కళ్యాణి ప్రెసెంట్ మేడం. బి హాస్ని ఎస్ మ్యామ్. యు హారిక ప్రెసెంట్ మేడం. దుర్గా హేమలత రాలేదా హేమలత ఈరోజు? వచ్చింది మ్యామ్, డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది మ్యామ్. ఓకే. సమీరా, అమీనా వచ్చారు కదా వీళ్ళు కూడా. ప్రెజెంట్ మ్యామ్. ఓకే. కే రేణుక
K Hema Priyanka. C Seely Anita. Seely Anita. తనకి లింక్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదంట మేడం. అదేంటి మా వాట్సాప్ లో లింక్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదా? అవ్వట్లేదంట మేడం. వాట్సాప్ లో లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది, అందరికి అవుతుంది కదా. అవుతే అందరికి అవుతుంది, లేకపోతే ఎవరికి అవ్వదు. ఏమో మేడం, ఇందాక ఫోన్ చేసి చెప్పింది మేడం లింక్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదని చెప్పు అని. ఓకే ఓకే. జీవన. ప్రెసెంట్ మేడం. ఓకే. హేమలతకి వేశారా మ్యామ్? హేమలత వేసానమ్మా. ఓకే మ్యామ్. మేడం సమీరా వేసారా మేడం? వేసాను. సమీరా అమీనా ఇద్దరికి వేసాను. మేడం నిన్న ప్రజెంట్ వేసారా మేడం కీర్తి కళ్యాణికి? కీర్తి కళ్యాణి నిన్ననా? ఒక్క నిమిషమ్మా. కీర్తి కళ్యాణి యా ప్రెసెంట్ కదమ్మా నిన్న. సరే మేడం నాకు వేసారా మేడం? ఆమెనా చెప్పింది కదా మీకు డిస్కనెక్ట్ అయిందని. వేసానమ్మా. ఓకే మేడం. జ్యోతిర్మయ్ కాలేజ్ టలరి మానస. బిఎం పవిత్ర. మ్యామ్ తలారి మానస ప్రెసెంట్ మ్యామ్. ఓకే ఓకే. బిఎం పవిత్ర. ప్రెసెంట్ మ్యామ్. డి అంకిత. ప్రెసెంట్ మ్యామ్, డిస్కనెక్ట్ అయింది మ్యామ్ అంకిత అని. ఓకే. జి పద్మావతి. ప్రెసెంట్ మ్యామ్. ఈ కోనమ్మ. ఎస్ మ్యామ్. దివ్య. ప్రెసెంట్ మ్యామ్. ఎం నవ్య. ఎస్ మ్యామ్. భూమిక. మ్యామ్ భూమికది కానీ ఓపెన్ కాలేదంట మ్యామ్ వాట్సాప్ లోనా. ఓకే. ప్రెసెంటే గానీ మ్యామ్ భూమికను నేమ్ పెట్టుకోకుండా మొబైల్ నెంబర్ ఉంటే మీరు దాన్ని డిస్కనెక్ట్ చేసినారు మ్యామ్. యా ఓకే. అవును, నేను చెప్పాను కదా రేపటి నుంచి నేమ్సే పెట్టండి మా. నాకు నేమ్స్ కనిపించాలి. డైలీ మీ అటెండెన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి నాకు మీ అందరి నేమ్స్ నాకు ఐడియా ఉంది. సో నేను నేమ్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. ఈ డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టి ఎవరెవరో జాయిన్ అవుతున్నారు కదా, సో చెప్పండి. ఎవరైతే ఈరోజు రాలేదో వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి. మీ నేమ్స్ తోని మీరు ఏదైతే అటెండెన్స్ కి ఏ నేమ్ తో ఇస్తున్నారో అదే నేమ్ మీరు పెట్టండి. ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు కదా జూమ్ లో మీ నేమ్స్, ఈజీ కదా. ఎస్ మ్యామ్. ఎం మానస. మ్యామ్ తీయండి అంటే. ప్రెసెంట్ మ్యామ్. ఎన్ పవిత్ర. ఆబ్సెంట్ మ్యామ్. కే పావని. ఎస్ మ్యామ్. జే అఖిల. అబ్సెంట్. హలో మేడం. చెప్పండి మా. అది వాసవి కాలేజ్ హేమ ప్రియాంక మేడం అటెండెన్స్ చేసుకోవాలి మేడం, డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది అది. వేసా హేమ ప్రియాంక. ఓకే మేడం, థ్యాంక్స్ మేడం. సో వాసవి కాలేజ్ సీలి అనిత మాత్రమే అబ్సెంట్, మిగతా అందరు వచ్చారు కదా. ఎస్. సో నెక్స్ట్ ఎస్విడిసి కాలేజ్ మొహమ్మద్ ఉజెఫా. చరణ్. ప్రెజెంట్ మ్యామ్. లిఖిత్. వచ్చాడు మేడం, డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. తనుజ్. వచ్చాడు మేడం. మేడం ఉజాఫా ప్రెజెంట్ మేడం, ఇప్పుడే డిస్కనెక్ట్ అయిందంట. ఓకే, నేను చూసాను, వేసాను. ఓకే, నేను జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు చూసాను, సో వేస్తున్నాను వాళ్ళకి. లావణ్య. అబ్సెంట్. ఎస్ మ్యామ్. బి స్నేహ. హరిత. వర్షిత. ఎస్ మ్యామ్. मैम उजैफा फ्रेंड मैम. ఓకే, వేసా ఉజేఫా. ఉజైఫా. రమ్య. ప్రెసెంట్ మ్యామ్. ఎం శిరీష. ప్రెసెంట్ మ్యామ్. శ్వేత. ప్రెసెంట్ మ్యామ్. ఎన్ మేఘన. ఎస్ పూజిత.
సానియా, చందు, శశికళ, ఎం జ్యోతి, నవ్యశ్రీ, ఎల్ శ్వేత, శశి, హెచ్ నవీన్ కుమార్, మేడం రేణుక ప్రసన్న మేడం వాస్వి కాలేజ్. కే రేణుక వేసాను మా అటెండెన్స్. శ్రీవర్ష, ఎన్ మౌనిక, పి చందన, కే సింధు, పూజారి సందీప్, గాయత్రి కాలేజ్, రాజ్యలక్ష్మి, ప్రెజెంట్ మ్యామ్. కే దివ్య, ప్రెసెంట్ మ్యామ్. కే దుర్గా శివలక్ష్మి, ప్రెసెంట్ మ్యామ్. కే పాప, తన ప్రెసెంట్ మేడం అంటే సీతాదేవి, ప్రెసెంట్ మేడం. కళ్యాణి, ప్రెజెంట్ మ్యామ్. ఆర్ హరిణి. ప్రెజెంట్ మ్యామ్. ఓకే. శ్రీ బాలాజీ కాలేజ్, భువనశ్రీ, ప్రెజెంట్ మ్యామ్. పి వందన, ప్రెజెంట్ మ్యామ్. ఆర్ బేబీ, మ్యామ్ వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ లో అంతాను ఓపెన్ అయింది మేడం, ఇప్పుడు మీటింగ్ ఆన్ అవ్వడం లేదంట మేడం. ఓకే. రీనప్రియ, అందరూ వచ్చినారు మేడం స్టార్టింగ్ లో. ఓకే. నాజియా, హారతి వీళ్ళందరూ వచ్చారుగా, ఇందాక జాయిన్ అయ్యారుగా. అవును మేడం. పల్లవి, సోనియా జాయిన్ అయిందిగా ఇందాకే. అవును మేడం, ఆమె కూడా రావాలి. ఓకే. ఓకే. బాలాజీ కలర్ అంతా ప్రెజెంట్ మేడం. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మేడం. నెక్స్ట్ పి విష్ణు, ఎస్ఎంజేఎల్ కాలేజ్, ప్రెజెంట్ మేడం. బాలాజీ, ప్రెజెంట్ మ్యామ్. ఆయిషా సిద్దికా, ప్రెసెంట్ మేడం. ఎం షానియా, తనకు కనెక్ట్ అవ్వడం లేదంట మేడం. ఓకే. సనా, ప్రెసెంట్ మేడం. తను కూడా అదే మీటింగ్ జాయిన్ అవ్వడం లేదండి. ఓకే. నేను చూసాను మా ఇందాక జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళు సెకండ్ టైం, బట్ మళ్ళీ అవ్వలేదు. వంశీ, శివకుమార్, ప్రెజెంట్ మ్యామ్. భానుప్రసాద్, ప్రెజెంట్ మ్యామ్. పూర్ణబిందు, ప్రెసెంట్ మ్యామ్. సల్మా, ప్రెసెంట్ మ్యామ్. రేఖ, absent, రుక్సానా, ప్రెజెంట్ మేడం. ఎం గౌతమి, కే పావని, ప్రెసెంట్ మ్యామ్. ఎస్ తబస్సుమ్, ప్రెసెంట్ మ్యామ్. సమీరా, absent. ఓకే. ఇంతేనా, ఇంకెవరు ఉన్నారు అటెండెన్స్ రాని వాళ్ళు? ఓకే. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో సీ యూ టుమారో. మేడం వన్ డౌట్ మ్యామ్. చెప్పండి విష్ణు. వాట్సాప్ లింక్ కాకుండా వాట్సాప్ నుంచి లింక్ యాడ్ కాకుండా మేడం మీ నుంచి ఏమైనా యాడ్ అవుతుందా మేడం? మీ వాట్సాప్ లింక్ నుంచి. మెయిల్ నుంచి కాదు, యాక్చువల్గా వెబ్సైట్ నుంచి ఉంది అండ్ వాట్సాప్ ఉంది, 2 యాక్సెస్ ఉన్నాయి అంతే. ఓకే మ్యామ్. మీరు వెబ్సైట్ ఎలా అవ్వాలి అంటే ట్రారైట్ సొల్యూషన్స్ అని గూగుల్లోకి వెళ్ళండి. గూగుల్కి వెళ్తే మీకు అక్కడ ట్రారైట్ సొల్యూషన్స్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీరు సైన్ ఇన్ అవ్వాలి. సైన్ ఇన్ అయ్యాక వన్స్ యూ లాగిన్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చి మీ మెయిల్ ఐడి అండ్ ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టేసి మీరు లాగిన్ అవ్వండి. సో లాగిన్ అయ్యాక మీకు జనరల్గా పేమెంట్ చూపిస్తుంది. సో మీరు మెడికల్ కోడింగ్కి ఎన్రోల్ అయ్యేటప్పుడు పేమెంట్ చూపిస్తుంది. అక్కడ మీరు ఎస్ మ్యామ్, చెప్పండి మ్యామ్. అక్కడ మీరు కోడ్ పెట్టాలి. నిన్న ఏ కోడ్ పెట్టారమ్మా? మీరు చెప్పారు లీవ్ 1 అన్నా లీవ్ 2 అన్నా అని చెప్పారు సో మేడం. లైవ్ LIVE క్యాపిటల్స్ లో LIVE కోడ్. సో మీకు అక్కడ ఎన్రోల్ చేసేటప్పుడు 3000 ఏమో పేమెంట్ చూపిస్తుంది. సో మీరు ఆ పేమెంట్ దగ్గర జనరల్ గా ఈ కోడ్ టైప్ చేయండి, LIVE అని అన్ని క్యాపిటల్స్ లో పెట్టండి. ఐదర్ దిస్ కోడ్ ఆర్ LIVE1. సో రెండిట్లో ఏదైనా ట్రై చేయండి. సో ఏది వర్కౌట్ అయితే మీరు ఆ కోడ్ యూజ్ చేసి ఎన్రోల్ అవ్వండి. సో మనకి వన్స్ ఎన్రోల్ అయ్యాక మీకు లైవ్ సెషన్స్, డైలీ సెషన్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మనది 21st సెషన్.
సో సెషన్ 21 మెడికల్ కోడింగ్ ఈ రోజు 12th ఫిబ్రవరి డేట్ కనిపిస్తుంది 10:30 టు మీకు అందులో లింక్ యాక్సెస్ 10 o'clock నుంచి 12:45 వరకు ఉంటుంది. సో ఆ టైంలో మీకు లింక్ అనేది మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఆ లింక్ జాయిన్ లింక్ అని కనిపిస్తుంది. మీరు అక్కడ జాయిన్ లింక్ అని క్లిక్ చేయగానే మీకు మళ్ళీ జూమ్ యాప్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయి మీకు నా మీటింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో డైలీ మీకు ఏదైతే పీపీటీ నేను షేర్ చేస్తున్నానో ఆ పీపీటీ మీకు అక్కడ పెడుతున్నాను. డైలీ మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మేడం ఇప్పుడు ఓకే చెప్పింది క్లాస్, ఇప్పుడు చెప్పినారు కదా క్లాస్ అంతా యూట్యూబ్ పెడతారా మేడం? యా యూట్యూబ్ లో కూడా ఉంది మా. యూట్యూబ్ లో కూడా చెప్పాను కదా ట్రైలెట్ సొల్యూషన్స్ ఎల్ఎల్పి అని. సో సేమ్ అక్కడ కూడా మీకు ఎవ్రీడే యూట్యూబ్ సెషన్స్ అనేది సేమ్ ఈ సెషన్స్ అని రికార్డెడ్ ఉంటాయి. సో మనకి లాస్ట్ వీక్ వరకు ఉంది. సో లాస్ట్ ఫ్రైడే వరకు సెషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ మంత్ అంటే ఎవ్రీ వీక్ సెషన్స్ అన్ని ఫ్రైడే రోజు అప్లోడ్ చేస్తాం. ఓకే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది మ్యామ్ ఇంటర్న్షిప్? ఇంటర్న్షిప్ మీకు 3 months కదా. Jan 8th to మేబీ April 8th మీకు కనిపిస్తుంది. మీకు వెబ్సైట్ లో మీరు మెడికల్ కోడింగ్ అని ఎన్రోల్ చేశాక మీకు ఏ డేట్ వరకు ఫినిష్ అవుతుంది అని కూడా కనిపిస్తుంది అందులో. సరే. ఓకే ఎనీ డౌట్స్ ఇంకా? మేడం గౌతమికి నెట్ రాలేదంట మేడం. ప్రజెంట్ ఏనే చెప్పారు మేడం, ఇప్పుడు కాల్ చేశారు. ఓకే గౌతమి. ఓకే డిస్కనెక్ట్ అయిపోతున్నాయి మేడం ఒక్కొక్కసారి. ఓకే ఓకే కొన్ని సిగ్నల్ ఇష్యూస్ వల్ల కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే Yes, ma'am. లాంగ్ సెషన్స్ కదా మనవి. లాంగ్ సెషన్స్ అవుతున్నప్పుడు కామన్. ఇంకా ఎం గౌతమి రైట్? ఓకే ఓకే వేసాను. ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే బాయ్. భానుప్రసాద్ కూడా వచ్చే కదండి మ్యామ్, అది నాదే మ్యామ్. భానుప్రసాద్ ఇద్దరు 2 accounts మీవేనా? అంటే అది దాంట్లో రాలేదు, దానికి ఇంకొక దాంట్లో చూస్తాను మ్యామ్. ఓకే ఒకటి భానుప్రసాద్ అని ఉంది, ఇంకోటి భానుప్రసాద్ యు అని ఉంది. యూ అనేది నాదే మ్యామ్, అది దాంట్లో లాగిన్ కాలేదు, దానికి వేరే దాంట్లో క్రియేట్ చేసుకొని లాగిన్ అయ్యాను. ఓకే 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 ఓకే. ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్ బాయ్. బాయ్ మ్యామ్. బాయ్ మ్యామ్. బాయ్ థ్యాంక్ యూ. బాయ్. Okay.